जय जगन्नाथ पिला माने आज आउ एक नुआ वीडियो को समस्त साहित्यायन चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पढ़ा रस निष्पत्ति संपर्कित मतवाद जो थिला ता परवर्ती। तेज भरत मुनिकर रस निष्पत्ति संपर्क में जो आलंकारिक गण व्याख्या करछंती सेमाने हेले भट्ट लोलट, आचार्य संकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त आ सेमाने जो मत गुड़िक प्रदान करछंती रस संबंधी भट्ट लोलट जो मत देइछंती ताहाला उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद देइछंती आचार्य संकुक, आउ भट्ट नायक देइछंती भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त देइछंती अभिव्यक्तिवाद। बर्तमान ये जो मत से प्रदान करछंती मतवाद देइछंती से मतवाद गुड़ी को आम वर्णना करवा आलोचना करवा ता विषय प्रकृत में रस निष्पत्ति संपर्क मत गुड़िक से कौन कौन रही। प्रथम देखा आलंकारिक भट्ट लोलट तांकर रसर मतवाद है उत्पत्तिवाद है। तेबे आलंकारिक भट्ट लोलट होचंती उत्पत्तिवादर प्रवर्तक। से भरत मुनिकर रस को से जो रसर लक्षण बाहर करचंती भरत मुनि जो रसर लक्षण नाट्यशास्त्र देइथिले ताको व्याख्या करिया को जाई से उत्पत्तिवाद मत को ग्रहण करचंती। तांको मतरे निष्पत्तिर अर्थ है उत्पत्ति। भट्टलोलटक मतरे काव्य बा नाटकर मूल चरित्र गुड़िक रस उत्पत्ति स्थल माने चरित्र गुड़िक रस सृष्टि करिवार गोटे उत्पत्ति स्थल हटंती। उदाहरण दिया जायछि जेमिति कि राम, सीता, बुद्ध, दुष्मंत आउ शकुंतला, हरिश्चंद्र, शैव्या। जेतेबेले अभिनेता माने नाटकर अभिनय करती सेतेबेले आमे सेमानकठारे मूल चरित्र मानकु आरोप करिथाउ एवं सही रूपे ग्रहण करिथाउ। अर्थात अभिनेता मानकर अभिनय नाटक वर्णित मूल चरित्र मानकर वास्तव क्रियाकलाप अटे जहाँ आमको लगे जमी आम माने आम भितर कई जन ताको करची अभिनय करची। तेणु अभिनेता जो अनुभूति जहाँ थाए मूल चरित्र मानकर अनुभूति मध्य सेया थाए। तेणु रसर स्थिति से मूल चरित्र मानक ठारे ही रही। को मानक ठारे जो राम, सीता, बुद्ध, दुष्मंत, शकुंतला, हरिश्चंद्र शैव्या मान होचंती मूल चरित्र गोटे पुराण पृष्ठार माने चरित्र तांको अभिनय करचंती अन्य माने नाटक रे। तेणु रसटा कोठी सृष्टि होती से मूल चरित्र मानक पाखरे सृष्टि होती। तेणु भट्टलोलट कहती संजोगर अर्थ प्रतिपादन करिया जाई एहाकू उत्पाद्य उत्पादक संबंध बोली प्रतिपादन करा जाई पारिबो। अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भाव यह हेउची रसर उत्पादक और रस हेउची उत्पाद्य। तेज भट्टलोलटकर जो रस उत्पत्ति संबंधी मत रहिला ता संपूर्ण भाव में निर्भुल बोली कह जाई परिबो नहीं। कारण तांको मत अनुसार काव्य नाटक आदि मूल चरित्र बा पात्र माने मुख्य हटंती किंतु काव्य रचना, अभिनय अथवा पठन और श्रवण समय यही पात्र मानकर किसी अस्तित्व नहीं। काव्य रस आस्वादन करुवा दर्शक श्रोता पाठक मानकठारे यह गुरुत्व रहे ना। नाटक सिना आम चरित्र मानक देखे काव्य भितर आम से चरित्र मानक कौटी देखिपारे दर्शक हूँ बा श्रोता हूँ बा पाठक हूँ से कौन से मूल चरित्र मानक किए अभिनय करुवा चरित्र मान सहित समान भावी पारती केबे नुहे। तेणु मूल चरित्र अनुभूति राजी को अभिनेता उपरे आरोप करने उचित नुहे। कारण जड़े व्यक्तिर अनुभूति भली अन्य जड़े व्यक्ति अनुभव करें। मनकर मु गोटे चरित्र रे अभिनय करी सेतेबेले राम जहाँ अनुभव करते बर्तमान मु राम चरित्र रे अभिनय करी बोली मुझे अनुभव करी बोली कौन किसी मान्य अच्छी। तेणु भट्टलोलटकर ये मत को कई कई गवेषक विश्लेषण करिकरी याकू त्रुटिपूर्ण बोली दर्शाई। तापर आसला अनुमितिवाद। यार प्रवर्तक हेले किए ना आचार्य संकुक। अनुभूतिवादर जेतेबेले से अनुमतिवाद विषय कही अनुमिति नुहे अनुमितिवाद सेतेबेले से निष्पत्तिर अर्थ देइछन्ती अनुमान।
ଭଟ୍ଟଲଲଟ କହିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କୁକ କହିଲେ ଅନୁମାନ। ଶଙ୍କୁକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ନାଟକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୂଳ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ତଥା ପାଠକ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିନେତାମାନେ ମୂଳ ଚରିତ୍ରରେ କ୍ରିୟାକଳାପ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ଧର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିକି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁମୋଦନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦର୍ଶକ ପାଠକ ସେଇ ଚରିତ୍ରର କାମଟାକୁ ଅନୁମାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କୁକ ତାଙ୍କ ଭରତ ସୂତ୍ରର ସଂଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁମାପ୍ୟ ଅନୁମାପକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭାବ ଆଉ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ହେଉଛି ଅନୁମାନକାରୀ ଏବଂ ରସ ହେଉଛି ଅନୁମାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଶଙ୍କୁକର ଏଇ ଯେଉଁ ମତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଅନୁମାନ ବୋଲି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣେ ରାଜା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲେ କ'ଣ ସେ ବାସ୍ତବରେ ରାଜା ହୋଇପାରିବ? ସେ ତ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଧର ଜଣକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ସେ ରାଜା ହେଇଥିବ, ସେ ସତରେ ରାଜା ତ ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ଅନୁମିତିବାଦଟା ଏଠି ଯଥାର୍ଥ କେମିତି ହେଲା? ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୁକ୍ତିବାଦ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୁକ୍ତି ବା ଭୋଗ। ତାଙ୍କ ମତରେ କାବ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ, ପଠନ ଅଥବା ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ରସକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମୂଳ ଚରିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଓ ପାଠକ ହିସାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ତେଣୁ କାବ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବା ଦର୍ଶନକାରୀ କାବ୍ୟରସ ପାନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହି ଆପଣାର ନିଜସ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟକୁ ରସ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭରତଙ୍କର ଯେଉଁ ରସସୂତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଭୁକ୍ତି, ସଂଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୋଜ୍ୟ ଓ ଭୋଜକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହ୍ନେଇଲାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାବ୍ୟ ନାଟକର ଶ୍ରବଣ ବା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକ ଅଥବା ଶ୍ରୋତା ମନରେ ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ, ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରେ, ତାପରେ ସାମାଜିକ କାବ୍ୟ ବା ନାଟକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି ତାହାକୁ ଶ୍ରବଣ ବା ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତାହା ଅନ୍ୟ ସହିତ ବା ନିଜ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେ ସମ୍ପର୍କର ଅନୁଭବ କରିବା ଅସମର୍ଥ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରି ନିଜର ଭୁକ୍ତିଭାବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟନାୟକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। ତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଅଭିନବ ଭାରତୀୟ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ, ସେଥିରେ ସେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ସବୁ ମତ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ନିଜ ମତବାଦର ନାମ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଯୋଗ ପଦଟି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ତଥା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ରସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ସହୃଦୟ ଏହାକୁ ଆସ୍ୱାଦ କରିଥାଏ। ତେବେ ଅଭିନବଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ହୃଦୟରେ ବାସନା ରୂପେ ସ୍ଥିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ରସାସ୍ୱାଦ। ତେଣୁ ଭରତମୁନି ପ୍ରତିପାଦିତ ରସସୂତ୍ର ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତ ଓ ଆଲୋଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭଟ୍ଟଲଲଟ, ଶଙ୍କୁକ, ଭଟ୍ଟନାୟକ, ଅଭିନବଗୁପ୍ତ ଏହି ଚାରିଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟରୁ ଭଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଏହି ବାଦକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନବଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅନୁମିତିବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କାବ୍ୟର ରସର ଆବଶ୍ୟକତା। କାବ୍ୟରେ ଯଦି ରସ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କାବ୍ୟର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଋତୁଯୁଗୀୟ କବିମାନେ କାବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରସର ଉଚ୍ଛଳ କଲ୍ଲୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ବିବିଧ ରସରେ ତାହାକୁ ଆପ୍ଲୁତ କରିଥିଲେ
जो विश्वनाथ कविराजଙ୍କର जो रस ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତ ଥିଲା ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟଂ କାବ୍ୟଂ ତାହାର ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ କବିମାନେ ଯଥା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିନବ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ସଦାନନ୍ଦ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା, ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ, ଯଦୁମଣି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ନରସିଂହ ସେନ ଆଦି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭରତମୁନି 8 ପ୍ରକାର ରସର ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୁଦ୍ରଟ, ଅଭିନବ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ ଶେଷ ପରେ ନବମ ରସ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଦଶମ ରସ ଭାବରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନବରସ କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଉଛି 10ଟି ରସ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଶୃଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶବ୍ଦ ଗଠିତ। ଶୃଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କାମୋଦ୍ରେକ, ଆଉ ଆର ରୁ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗମନ ଅଥବା ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କାମର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ବା କାମୋଦ୍ରେକ। ଅଗ୍ନିପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରସ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଦି ରସ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଆଳଙ୍କାରିକ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଏହି ରସକୁ ମଧୁର ରସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହେଉଛି ଅନୁରାଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରସ। ଏହା ହେଉଛି ଆଦି ରସ। ଆଉ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ରତି। ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ନାୟକ ନାୟିକା। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ମଳୟ ପବନ, କୋକିଳ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଉପବନ। ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବନ, ଆଲିଙ୍ଗନ, ଶିହରଣ, କଟାକ୍ଷ, ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ। ଆଉ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ହେଉଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲଜ୍ଜା, ହର୍ଷ, ଚିନ୍ତା ଏସବୁ। এই ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର। ତେବେ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠାରେ ନାୟକ ନାୟିକା ମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର କୁହାଯାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ରହିଛି। ଦେଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ଯେଉଁଠାରେ ନାୟକ ନାୟିକା ମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳନ ନିମିତ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ସେଇଠାରେ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ବହି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ହାସ୍ୟରସ। ବିକୃତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ବିକୃତ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହାକୁ ହାସ୍ୟରସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ହାସ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିକୃତ ଆକାର, ବଚନ, ବିକୃତ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ହସିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକୃତ ଚେଷ୍ଟା ଏହାର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆଉ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିସ୍ତାରିତ ନୟନ, ବିକଶିତ ବଦନ, ଚକ୍ଷୁ ବା ସଂକୋଚନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଭିଚାର ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରୀତି କାବ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ହାସ୍ୟରସର ବିମଳ ପ୍ରବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦରେ କାତ୍ୟାୟନୀର ବିଚିତ୍ର ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚାଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠାରେ କାତ୍ୟାୟନୀ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଉଛି ତାର ବେଶଭୂଷା, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ, ଛଟା, ବକ୍ରଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନୟନ ସଂକୋଚନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତାର ଅନୁଭାବ ଭାବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କରୁଣ ରସ। ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିର୍ଧନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଅପ୍ରିୟ କଥା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା କରୁଣ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଳଙ୍କାରିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଜନର ବିନାଶ ବା ଅନିଷ୍ଟ ହେତୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କରୁଣ ରସ କୁହାଯାଏ। ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଶୋକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଶୋକ କରିଥାଏ। ସେ ଆଲମ୍ବନ, ଅନୁଭାବ, ଦୈବୀ ନିନ୍ଦା, ବିଳାପ, କ୍ରନ୍ଦନ, ଭୂମିପତନ, ବିଭାବ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହକ୍ରିୟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଭାବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ। ଆଉ ବିଭାବ କ'ଣ ନା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାହକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାହକ୍ରିୟା ହେଉଛି ବିଭାବ। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଦୈବୀ ନିନ୍ଦା, କ୍ରନ୍ଦନ, ମୋହପ୍ରାପ୍ତି, ବିଳାପ, ଶୋଚନା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି
उद्दीपन विभाव ଏହା ଦ୍ୱାରା କରୁଣ ରସ ଅଭିନୟ କରାଯାଇଥାଏ। ते ଭାରତୀୟ प्रथम क्लासिक महाकाव्य रामायण आदि श्लोकर करुण रसरू उच्चारित होती। तेणु उत्तर रामचरित नाटकर रचयिता भवभूति करुण रस को सर्वश्रेष्ठ आख्या देते। ऋतुजुगीय काव्य मानकर करुण रसर देखा मिले व्यवहार। अर्जुन दासंकर कल्पलता काव्य नायिकार जो मृत्यु हो जाए सेतेबेले करुण रस केमती हृदय विदारक होती विषय वर्णना करा जायछि। तापर आसला रौद्र रस। रौद्र रस है शत्रु निकटर अपवाद शुणा, अपमान, निंदा, कुत्सारटनार आभास पाई सारिबा परे मनरे जो प्रतिशोधमूलक भाव जागृत हुए तार परिणति स्वरूप हृदय रौद्र रस संचार होता है। तेज रौद्र रसर स्थायी भाव हूँ कौन? क्रोध। आलम्बन विभाव है शत्रुपक्ष बा विद्वेषी मनोभावपन्न व्यक्ति। उद्दीपन है शत्रु चेष्टा, नयनर रक्तिमा, मुखमंडल अग्निवर्षी रूप, गर्जन, आस्फालन, अस्त्रशस्त्र उत्तोलन, आक्रमण, युद्ध पर आकस्मिक व्याकुलता इत्यादि। तापर क्रूरभंगी, बाहस्फोट, उद्वेग प्रकाश एड़ा हूँ विभाव। संचारी भाव है आवेग, उग्रता, स्वेद, मद, मोह इत्यादि। तार रीतिकाव्य युद्ध वर्णना समय रौद्र रसर परिप्रकाश होता देखा जाए। लावण्यवती काव्य नायक चंद्रभानु ऋषि मान करुण आर्तनाद शुणी से राक्षस मान कबल रक्षा करने निमित्त जो युद्ध कर रौद्र रस प्रकाशित होती। तेरे यार स्थायी भाव है क्रोध। आलम्बन विभाव है असुरगण। उद्दीपन विभाव है क्रियाकलाप। अनुभव है रक्तचक्षु। अस्त्रक्षेपण। शिरक्षेपण है संचारी भाव है रोमांच, आवेग एवं जागृत। उग्रता भूल कहली, जागृत नहीं उग्रता। तो पिला आज क्लास ये था। नेक्स्ट क्लास रू आम वीर रसर परवर्ती वीर रस और ता परवर्ती रस संबंध में आलोचना करवा। रखिली पिला माने सब्सक्राइब कर, शेयर कर। आईभली नुआ नुआ वीडियो तुम मुझे नहीं आस जोटा कि तुम उपकार आसो। तुम नोट्स भी बनाओ। रही।